ہم میں سے اکثر لوگ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے موبائل فون پر آئے واٹس ایپ میسیجز دیکھتے ہیں۔ اس وقت واٹس ایپ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی میسیجنگ ایپ بن چکی ہے۔ دنیا میں تقریباً 2 ارب سے زائد واٹس ایپ کے ایکٹیو یوزرز موجود ہیں، لیکن واٹس ایپ کے یوزرز ہونے کے ناطے ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ ایک فری اپلیکیشن ہے اور واٹس ایپ کے استعمال کے دوران ہمیں کوئی اشتہار بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ اپنے 2 ارب سے زائد صارفین کو بغیر کسی قیمت کے سروسز کیسے اور کیوں مہیا کر رہا ہے؟ واٹس ایپ کس طرح پیسے کماتا ہے؟ یعنی واٹس ایپ کا بزنس ماڈل کیا ہے؟ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ واٹس ایپ کی بنیاد برائن ایکٹن اور جین کوم نے 2009 میں رکھی تھی۔ اس ایپ کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب ان دونوں نے اپنی یاہو کی ملازمت چھوڑ کر دنیا بھر کا سفر شروع کیا، لیکن جلد ہی ان کی سیونگز ختم ہونے لگی اور انہیں مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے دوبارہ اپلائی کرنا پڑا۔ ٹویٹر اور فیس بک سے نوکری کی ریجیکشن کے بعد وہ کافی مایوس تھے، لیکن اس ناکامی کے بعد انہوں نے زندگی کے ایک نئے سفر کی شروعات کی۔ واٹس ایپ کا خیال انہیں اس طرح سے آیا کہ جین کوم جب ایکسرسائز کے لیے جم جایا کرتے تھے تو اس دوران اپنے فون پر دوستوں کی کالز کو اٹینڈ نہیں کر پاتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی ایپ ہونی چاہیے جس پر وہ اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کر دیں کہ وہ اس وقت جم میں موجود ہیں، تاکہ ان کے دوستوں کو اس بارے میں پتہ چل جائے اور وہ ان کو کال نہ کریں۔ پھر انہوں نے ایک اپلیکیشن بنائی جس کا نام تھا واٹس ایپ۔ واٹس ایپ کا لفظ واٹس اپ سے نکلا ہے، یعنی اس ایپ کے ذریعے آپ اپنا حال یا سٹیٹس بتا سکتے تھے کہ میں اس وقت جم میں ہوں یا میں اس وقت کھانا کھا رہا ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2009 میں لانچ ہونے والی واٹس ایپ کی اس اپلیکیشن میں میسیجنگ سروسز موجود ہی نہیں تھی۔ اس ایپ کے ذریعے آپ صرف اپنا سٹیٹس لگا سکتے تھے جسے دوسرے لوگ اپنی ایپ پر دیکھ سکتے تھے۔ آئی فون کی طرف سے پش نوٹیفیکیشنز متعارف کروائی گئی۔ اب جب بھی آپ اس ایپ پر اپنا سٹیٹس لگاتے تھے تو یہ ایپ آپ کے فون بک میں موجود تمام واٹس ایپ کانٹیکٹس کو اس کے متعلق نوٹیفیکیشن بھیج دیتی تھی۔ حالانکہ اس اپلیکیشن کا مقصد میسیجنگ نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اسے کسی حد تک ایک میسیجنگ ایپ کے طور پر بھی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ اپنا سٹیٹس لگائیں کہ میں جم جا رہا ہوں، اس کے جواب میں آپ کا کوئی دوست یہ سٹیٹس لگائے کہ میں بھی جم جا رہا ہوں، اور اس طرح آپ ان سٹیٹس کی مدد سے ہی آپس میں پیغام رسانی کر سکیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس اپلیکیشن کو ایک میسیجنگ ایپ کے طور پر بھی ڈیزائن کر لیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے بیشتر ممالک میں SMS کرنے کے لیے موبائل کمپنیوں کی طرف سے فی میسج کے حساب سے پیسے چارج کیے جاتے تھے، جو اکثر لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں تھے۔ صرف بلیک بیری میسنجر کے نام سے ایک فری میسیجنگ ایپ موجود تھی اور اس کے لیے بلیک بیری موبائل کا ہونا لازمی تھا، لہذا واٹس ایپ نے مارکیٹ میں موجود اس گیپ کو فل کیا اور کچھ ہی دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ واٹس ایپ کی بڑھتی مقبولیت کے پیش نظر کچھ انویسٹرز نے اس کے شیئرز خریدنے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ اسی طرح اشتہارات کی مدد سے پیسے کمانے کا ذریعہ بھی موجود تھا، لیکن دوستو، برائن ایکٹن اور جین کوم کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس ایپ کو ایڈز فری ہی رکھنا ہے۔ آغاز میں واٹس ایپ کو چلانے کے لیے کوئی زیادہ مالی یا انتظامی وسائل درکار نہیں تھے۔ اپلیکیشنز کو چلانے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹیم تیار کی گئی جو اس کی ٹیکنیکی اور انتظامی معاملات کو دیکھتی تھی۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے واٹس ایپ نے اپنے یوزرز پر $0.99 یعنی تقریباً $1 سالانہ فیس عائد کر دی۔ یعنی اب واٹس ایپ فری نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے استعمال کے لیے یوزرز کو سالانہ $1 ادا کرنا ہوتا تھا۔ اس سالانہ $1 چارجز کے بعد بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی۔ 2011 تک یہ ایپ سٹور پر ٹاپ 10 ایپس کی کیٹیگری میں آ چکی تھی۔ اس بزنس ماڈل کی وجہ سے واٹس ایپ تقریباً 3 سال کے عرصے میں ہی پروفیٹیبل ہو گیا تھا۔ ان پیسوں کو اس ایپ کو مزید بہتر بنانے اور اس کو چلانے کے لیے بنائی گئی ٹیم پر ہی استعمال کیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید فیچرز کا بھی اضافہ کیا جا رہا تھا، جیسا کہ ایپ کی مدد سے تصویر بھیجنا وغیرہ۔ لہٰذا اگلے چند سالوں میں یعنی فروری 2013 تک واٹس ایپ یوزرز کی تعداد 200 ملین یعنی 20 کروڑ سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔
ब्रायन एक्टन ने अपने टेबल पर एक नोट लगा रखा था जिस पर लिखा हुआ था नो एड्स, नो गेम्स, नो जिमिक्स, यानी कोई इश्तिहार नहीं, कोई गेम्स नहीं और कोई फजूल या बेकार फीचर नहीं। ब्रायन एक्टन का ये वाज़ेह मौक़िफ़ था कि वो इस ऐप को बिल्कुल सादा मैसेजिंग ऐप के तौर पर रखेंगे जिसमें यूजर्स की डाटा प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। उनका कहना था कि आवर प्रोडक्ट इज आवर पैशन, योर डाटा इज नॉट इवन इन द पिक्चर, यानी हमारी ऐप हमारा पैशन है और आपके डाटा में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। 2014 तक मार्केट में बहुत सी मैसेजिंग ऐप मुतारिफ हो चुकी थी जैसा कि वेब चैट, वाइबर और फेसबुक मैसेंजर। फेसबुक ने सोचा कि अगर वो व्हाट्सएप को ही खरीद लें तो मजमूई तौर पर फेसबुक और व्हाट्सएप का मुकाबला करने वाली कोई ऐप नहीं बचेगी। मजीद ये कि व्हाट्सएप पर मौजूद करोड़ों सारिफीन का डाटा भी फेसबुक के लिए मुमकिना तौर पर मजीद पैसे कमाने का जरिया बन सकता था। लिहाजा 2014 में एक डील के तहत फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने $19 बिलियन के एवज व्हाट्सएप को खरीद लिया। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यूजर डाटा की प्राइवेसी के दावेदार ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने व्हाट्सएप को क्यों बेचा? $19 बिलियन की डील बजाते खुद एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी, लेकिन इसके अलावा फेसबुक ने व्हाट्सएप के यूजर्स को यकीन दिलाया कि हम व्हाट्सएप खरीद जरूर रहे हैं लेकिन व्हाट्सएप खुद मुख्तार रहेगा और आज़ादाना तौर पर काम करता रहेगा। लिहाजा व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने इसे कबूल कर लिया कि हमें पैसा भी मिल जाएगा और हमें अपनी वैल्यूज़ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। 2016 में व्हाट्सएप ने $1 सालाना फीस को ख़त्म कर दिया और व्हाट्सएप एक बार फिर मुकम्मल फ्री एप्लीकेशन बन गई। इसकी वजह ये थी कि बहुत से ममालिक बशमूल पाकिस्तान में लोगों के पास इस पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड ही मौजूद नहीं थे, लेकिन चूंकि मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए $19 बिलियन खर्च किए थे, लिहाजा व्हाट्सएप को मुनाफा बख्श बनाना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। इसलिए उसने व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टन और जैन कॉम पर शदीद दबाव डाला कि इस हवाले से वो कोई बिजनेस मॉडल लेकर आएं और फिर बिलाखिर सितंबर 2017 में ब्रायन एक्टन ने इस्तीफा दे दिया और इसके कुछ अरसे बाद जैन कॉम ने भी इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि यूजर डेटा प्राइवेसी के हवाले से जो पॉलिसी फेसबुक बनाना चाह रही है वो उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते और मजीद ये कि व्हाट्सएप के लिए जो बिजनेस मॉडल फेसबुक बनाने जा रही है वो उनके उसूलों के खिलाफ है, इसलिए वो व्हाट्सएप छोड़कर जा रहे हैं। इस तरह मार्क जुकरबर्ग का व्हाट्सएप पर मुकम्मल कंट्रोल हो गया था। फेसबुक के पास व्हाट्सएप के लिए कुछ नए मंसूबे थे। कंपनी ने 2018 में व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन का आगाज किया जिसके जरिए सारिफीन अपना बिजनेस प्रोफाइल व्हाट्सएप पर बना सकते हैं और तस्दीक शुदा कारोबार अपनी वेबसाइट या फेसबुक पेज को व्हाट्सएप की इस बिजनेस प्रोफाइल के साथ लिंक भी कर सकते हैं। यानी अब फेसबुक पेजेस और व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल के दरमियान एक लिंक कायम कर दिया गया और इस तरह से बिलवास्ता तौर पर यानी इनडायरेक्टली फेसबुक को व्हाट्सएप के जरिए प्रमोट करने का तरीका मिल गया था, क्योंकि जो कोई भी व्हाट्सएप की बिजनेस प्रोफाइल विजिट करता है वो एक क्लिक के जरिए फेसबुक पेज पर पहुंच जाएगा। व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन फिलहाल डाउनलोड और इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त है, ताहम व्हाट्सएप इस वक्त व्हाट्सएप फॉर बिजनेस API के जरिए पैसा कमाता है। API का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल में व्हाट्सएप पर इश्तिहारात भी लगाए जाने का इम्कान है। गुमान है कि व्हाट्सएप की स्टेटस विंडो पर ये इश्तिहारात चलाए जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि व्हाट्सएप अब फेसबुक कंपनी का एक हिस्सा है, इसलिए व्हाट्सएप की अपनी कमाई का कोई वाज़ेह आदाद और शुमार मौजूद नहीं है। दुनिया भर में तकरीबन 50 लाख कारोबार व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में बहुत से कारोबार इस वक्त सिर्फ व्हाट्सएप पर ही किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे अहम चीज जो व्हाट्सएप के पास मौजूद है वो अरबों सार्फिन का डाटा है। वैसे तो व्हाट्सएप की डेटा प्राइवेसी पॉलिसी बहुत सख्त है और सार्फिन के डाटा को महफूज रखती है, लेकिन कंप्यूटर इंटेलिजेंस की मदद से इस डाटा के जरिए सार्फिन को उनकी जरूरत के मुताबिक फेसबुक पर इश्तिहारात दिखाए जा सकते हैं। जी दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स करके जरूर अपनी राय से आगाह करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।